ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಭಾಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಚಕಾರ ಎತ್ತೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೊಂದು ಶುಭದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मैं बेहद अल्लाह ताला का मशकूर हूँ। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और हमारे औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन के सदक़े तुफ़ैल में आज मुझे कामयाबी मिली है। ख़ास तौर से हज़रत ख्वाजा गौसुद्दराज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हमेशा सरपरस्ती हम पर रहती है, और मेरे वालिद बुज़ुर्गवार जो मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ाए थे, उन्हीं की ख्वाहिश पर और उन्हीं के करम से मैं आगे बढ़ा हूँ, उन्हीं के दुआओं से आगे बढ़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर भी बना और चेयरमैन भी बना। ये बेहद मुझे मसरत है इस बात का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स जिन्होंने मुझे साथ दिया है इस चेयरमैनशिप के लिए। सारे MLAs MLCs जो माइनॉरिटी के हैं और नॉन माइनॉरिटी के हैं, सारों ने मेरे लिए बहुत कोशिशें की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज रिज़ल्ट हमको देखने को मिला है। और ये नेक नियति से मैं आगे बढ़ा हूँ कि अल्लाह ताला के इस औक़ाफ़ी इदारे को जो है एक बेहतर से बेहतर तरीक़े से चलाया जाए, इसमें बेहतर से बेहतर काम अंजाम हो, और इसमें जो भी प्रोविज़न्स हैं हमारे वक्फ़ बोर्ड में वक्फ़ एक्ट के तहत, उसमें हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें और काफ़ी जायदादों में डेवलपमेंट कर सकें, ताकि हम मुसलमानों को बेहतर फ़ायदा हो और बड़े तालीम याफ्ता बने और उस काबिल बन जाएं कि अल्लाह ताला उनको ख़ुद ब खुद इस काबिल बनाएं कि वो अपने आप को संभाल सकें और अपने फैमिलीज़ को भी संभाल सकें। तो असल चीज़ यही है कि हम मुसलमानों को उस काबिल बनाने की ज़रूरत है, और उसी काबिलियत के लिए मैं भी आगे बढ़ा हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम लेने के लिए मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। तो मैं आगे बढ़ा हूँ और अल्लाह से भी दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काम में कामयाबी अता फ़रमाएँ और मुझे आसानी अता फ़रमाएँ। ख़ास तौर से मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उनका सबका सपोर्ट मिला, उनकी पूरी कोशिशें रही मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए। मैं सारों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे कांग्रेस की टॉप से टॉप पोजीशन से लेकर CM साहब हो, खरगे साहब हो, सारे जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की इस मीटिंग में अनवर बादशाह और उनके साथियों ने बायकॉट किया है, सिर्फ 5 मेंबर ही शामिल रहे। तो इस पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग मेरा साथ दिए हैं ये भी लोग इंशाल्लाह साथ देंगे। मेरी आदत है कि मैं कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी ना ठहरा हूँ, ना कभी किसी के ख़िलाफ़ बात किया हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं सबको वेलकम करता हूँ और सबके साथ मिलकर काम करने का मुझे तजुर्बा भी है और मेरी आदत भी है। तो सबके साथ मिलकर मैं काम करना चाहूँगा। ये लोग शायद जो नहीं आ सके आज, वो आगे जाकर वो बात समझेंगे और मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। तो क्या आप इस कामयाबी को मुकम्मल कामयाबी समझते हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा मेंबर्स ने बायकॉट किया है और आप चेयरमैन बने, कैसे देखते हैं? देखिए, कामयाबी तो मुझे हासिल हुई है, वो उसे मुकम्मल कहिए नामुकम्मल कहिए, मैं उसे टर्म नहीं दूँगा, लेकिन कामयाबी हासिल हुई है अल्लाह के करम से। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि सब लोग साथ आएंगे मेरे, मुझे यकीन है इस बात का। जहाँ तक कि मैं सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ जिन्होंने साथ दिया है, और उनसे मैं ये भी कहूँगा जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया है कि वो आप लोग मुझे गलत ना समझें। मैं एक काम के लिए आगे बढ़ा हूँ, अच्छी नीयत के लिए आगे बढ़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जुड़कर काम करेंगे तो मुसलमानों का बेहतर से बेहतर फ़ायदा हो।
हम देख रहे हैं कि आखिरी मरहले तक कंपटीशन रही। कंपटीशन तो हर जगह होती है, चेयरमैन के ओहदे के लिए कई महीनों से कोशिश तगोदू जारी थी, लेकिन अचानक जो है एक बड़ा ग्रुप बाइकआउट करता है और आप चेयरमैन बनते हैं, तो आइंदा का मरहला काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। नहीं, इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा है, हम जब काम करना शुरू करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ सबसे कि सब साथ जुड़ेंगे, ताकि हमको ये बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है। ये बिगर पिक्चर जो कहते हैं अंग्रेज़ी में, बिगर पिक्चर ये है कि हमको बोर्ड चलाना है, बोर्ड के थ्रू जो खिदमत अंजाम देने हैं वो देने हैं, तो हमको सबको साथ जुड़ना ही है, जुड़ के काम करना ही है। सर, आप बहुत पहले से वफ़ से जुड़े हैं, जो कि आपका बड़ी बारगाह है, और वफ़ से सालों से जुड़े हैं। वफ़ में क्या नई चीज़ें आप तब्दीली लाएंगे एज चेयरमैन? देखिए, डेवलपमेंट हो इदारों में, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिसके पास ज़मीनात हैं और उनके पास माली हालात नहीं हैं उस इदारे में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक ऐसे इदारे को परखें और उनका ऐसी मदद हमको करनी चाहिए कि वो एक सेल्फ़ सस्टेनेबिलिटी पे पहुंच जाए, ताकि वो इदारा इस तरीक़े से काम करे कि बेहतर मुसलमानों का फ़ायदा हो, या चाहे तालीम से हो, चाहे तिजारत से हो, और बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो वक्फ बोर्ड से हम मदद कर सकते हैं। ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೋ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಭಾಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಚಕಾರಾಯ್ತವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕಳಂಕರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕಳಂಕರಹಿತ ಗುರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಗ್ಗೂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ದಬ್ಬಾಳಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜನ ಬಯಸ್ತಿದ್ರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಗ್ಗೂಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಂಚನೆ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳು ಏನು ಅಧಿಕಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ. ನನಗೆ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಂಜಾನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಸಹಜ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗನಾಥ, ಇದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಕ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಶುಭ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಫಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ಗುರುಗಳು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಂಧನವಾಜ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತನಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಸದ್ದಲ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಸದ್ದಲ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಗುರುಗಳವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಲ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು RK ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರ ಶ್ರಮ ಬಹಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ RK ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಶುಭಾನು ಕೋರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನೂತನವಾಗಿ ಅಲಿಬಾಬಾ ಅವರೇನಾದ ರಾಜ್ಯ ಒಗ್ಗೂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ನಾನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸೂದಿಗಳಿಗೆ, ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ, ಮಸೂದಿಗಳಿಗೆ, ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಅನುದಾನ ಹೋಗ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡ್ದಾಗ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಮಶಾನ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಜಾಗ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1029ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ತಾವು ಒಂದು ಮತ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 380 ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡತಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಬಾಯಾಗ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದೈತಿ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊ ತಿರುಗಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಾನಿಗೆ ಯಾರು ಸರಿ ಅದಾರ ಯಾರು ತಪ್ಪದಾರ ಇದು ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದವರಿಗೆ ಏನದ ಗೆಲುವು ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲಿಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ವಕಫ್ದು ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಾಗ ಹುಳ ಬೀಳಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಏನದ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಕಫ್ದು ಏನು ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವ್ರ ಬಾಯಾಗ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದೈತಿ, ಹುಳಾನು ಬಿದ್ದೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಂಡ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇ ಏನಾರು ಗೆದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿನೂ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಗೆದ್ದಾರ ಅವರು. ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಓಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿಸಿನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಒಗ್ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ರೊಕ್ಕ ದೋಚುವ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳದಾಗ ಅಲ್ಲಾನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಾನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಾ ಕಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ.